अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। હવે વ્યાખ્યાન ચાલુ કરતા કોઈને કઈ પ્રશ્ન પૂછવો હોય, પ્રશ્નો થઈ જવું હોય તો જરાક પૂછી લેજો. મહારાજાને કાંઈ કોઈ શંકા ધર્મ છે કાંઈ પણ એક પ્રશ્ન હોય તો જરા પૂછી લો, નિરાકરણ થઈ જાય પછી આપણે ચાલુ કરીએ. ત્યાં એક વાર હું પછી એક કચ્છી ગીત લાવું છું કે જો સવાલ હોય કે મનને કઈ સુને કોઈ પણ ધર્મ વિશે તો મારા સાહેબ કે પાસે કરવાની પહેલા કચ્છી ગીત ગણા તો પ્રશ્ન વિચારી રાખો, કોઈ પ્રશ્ન પૂછ્યા તો કચ્છી ગીત ગણા પછી આ કરીએ. ના પાજી થોડો ભૂતકાળ કે યાદ કરી દીનો જરા પાજી તૈયાર રાખજે મન. સિયારે ઠરો હિલાઈ જાય મળે. સિયારે ઠરો ને ઉનાળે બરો, સિયારે ઠરો ને ઉનાળે બરો, બેજો ચોમાસી ઝેર વસે મીઠડો મી, બેજો ચોમાસી કે ડાવ્યા ઉનેડ પણ જાડી, કે ડાવ્યા ઉનેડ પણ જાડી, કે माड़ी जे खोरे में खिल दे उछरिया ते, माड़ी जे खोरे में खिल दे उछरिया ते, अधा जूं आगर जले ने फेरिया ते, अधा जूं आगर जले ने फेरिया ते, दोस्तार बेरा दूड़ में रम्या ते, दोस्तार बेरा दूड़ में रम्या ते, नजेड़ी को गल में रम दे बेड़ाते, नजेड़ी को गल में रम दे बेड़ाते, छड़िया आखरियाते नथी दोवो की, छड़िया आखरियाते नथी दोवो की, के डाव्या उमद पण जारी, डाडी ने नानी वालप बरसाइए, डाडी ने नानी वालप बरसाइए, मक्खन ने मानी ढोसट खाराइए, मक्खन ने मानी ढोसट खाराइए, वार्ताओं सुनाइए मीठा गीत गाइए, वार्ताओं सुनाइए मीठा गीत गाइए, संस्कारे जा पाठ बेरा बनाइए, संस्कारे जा पाठ बेरा बनाइए, निशाड़े में भणतर ने गढ़तर बीजी, निशाड़े में भणतर ने गढ़तर बीजी, के डाव्या उनेड पण जानी, के डाव्या उनेड पण जानी, तराज्यूं उपाड़्यूं कंदे वड़ले ज्यूं डारियूं, तराज्यूं डारियूं कंदे वड़ले ज्यूं डारियूं, हिचका प्या खायूं जली वड़वड़ायूं, हिचका प्या खायूं जली वड़वड़ायूं, तरा में तरो ने फेंक्यूं ते वायूं, तरा में तरो ने फेंक्यूं ते कागर क्यों होड़ियूं छेले में तरायूं, कागर क्यों होड़ियूं छेले में तरायूं, नयूं ने नाड़ा चलो चलवाजी, नयूं ने नाड़ा चलो चलवाजी, के डाव्या उनेड पण जारी, के डाव्या उनेड पण जारी, घना कोटी बाने मुमे ज्यूं फरियूं व्यूं, घना कोटी बाने मुमे ज्यूं फरियूं व्यूं, आमान जाबू खटियूं आंबरियूं व्यूं, आमान जाबू खटियूं आंबरियूं व्यूं, रता बेर चिड़िया लिया रे ज्यूं लेरियूं,
અથાણે ને મિર્ચ્યું બિજોરાન કેર્યું મીઠી ચાય માની ખીચડી ને ઘી મીઠી ચાય માની કે નાવ્યા ઓ મીંડ પણ જાડી કે નાવ્યા ગાભા ચરાયું ને ધોળું કઢાયું ઘેરિયા ને પાયા રજા ને ફેરાયું મેળા અચે ને દિલડા મચે તેર દિલડા મચે રંગે ઉમંગે મોજું ઉડાયું ઓગે ને ઓલેજી ખબર વી નકી કે નાવ્યા નિંદ પણ જાગી કે નાવ્યા પેલો જો ઉજંદર તે દારા દરાજે પેલો જો ઉજંદર તે છાય મંગ દૃષ્ટા સોની મન ભરાજે છાય મંગ દૃષ્ટા સોની મન ભરાજે હેલું ખણી જેડલું પાણી ભરીએ દિલ જ્યો ઉગાલ્યું કુએ કાંઠે કરીએ ઓળખે જો ઓટે તે મેળાવાજી કે ડાયા નિંદ પણ જાડી કે નિંદ પણ હલ્યો વ્યો તો નિર્દોષ તાવઈ નિંદ પણ હલ્યો વ્યો તો વડા થયાત દિલ में स्वार्थता आवई वड़ा थयात दिल में निंद पण झटे ने कोला तू वडो के निंद पण झटे ने कोला तू वडो के दुनिया जे व्यवहार में तू मुठो दे सोनेरी उडी पाछा वरे की सोनेरी उडी पाछा वरे की किराया निंद पण जागी सोनेरी उडी पाछा वरे खराणे जेको समय पसार थई रह्यो है एटली क्षण के सेकंड अरबो डॉलर गमे एटलो ॾियो तोय पण जेको समय विनी रह्यो है सत सरकी रह्यो है ई पाछो अचे नथो त हाणे जेको थिए वारो थी वियो हाणे जेकी बाक़ी रह्यो है थोरो घणो समय पंहिंजे माटे हिन भवजो हिनखे पंहिंजे सार्थक करे जो है इन लाइ કરીને खूब सत्संग करे जड़ो है सब दर्दों की सब दोषों की एक दवा सत्संग एक घड़ी आधी में पुनी आज तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध हमें तो कितना जन हाँ निवृत्त थी गया रिटायर्ड हजी चालू है मूलचंद भाई कौन है चालू है जी कहीं की डेडलाइन निकली जाए ना कि हजी वही हाँ हेतरो थी तो बस हाँ દાદા ભગવાન જે સત્સંગ છે મેં અચે તો કે દાદાના મહાત્મા કેવા હોય हाँ जी 1 કલાક કામ ને 23 કલાક સત્સંગ 8 કલાક घर में भी आजो सत्संग चालू रुचि खपे लगनी खपे कम कंदे पण लक्ष्य वे तो प्रभु जो नालो नवकार मंत्र जो स्मरण करी सको
એટલા કરીને ખૂબ ખૂબ સત્સંગ અને સદવાંચન, એટલો પ્રત્યક્ષ સત્સંગ ખપે અને બાકી જે સમય મેં સદવાંચન, સારી ચોપડી જો वांचन। मुख्य चेला के ना जाऊँ प्राउड फील कहीं तो कि नाणा मंदिर में 100 वर्ष इतिहास में छेल्ला 22 वर्षથી ચોવીયાર હાઉસ ચાલુ થયો है નવી મુંબઈ। બરોબર। નવી મુંબઈ જૈન અચલગઢ જૈન સંઘો નેજા હેઠળ અને બજારના વેપારી જૈન યુવક મંડળ પહેલાં દાણા બંદરજી ગલીએ મેં રસોડો કહીતા हुआ ને ત્યારથી આજે ચાલુ થયો है તો 508 ડી 500 જણા 24 ક્વિન્ટલ વેતા ને 5 જણે વેટા પ્રતિક્રમણ ચાલુ થયો है તો એवर 500 में 8 डी में 7 डी में 35 થી 40 જણા પ્રતિક્રમણ કરીને કોઈ આનું ઘરે વેતા। સારી ગાલે બહુ છતાં એટલે સંતોષ મને જરૂર ના અટકી જો ના અહીંયા તો ગચ ગચ करे जो बाकी है गच पंद बाकी है। तो हाँ किती प्रश्न पूछा भाई प्रश्नोत्तरी हाँ बोलो। नमस्कार। हाँ जी વિજયસિંહ આપણને આ પરિસ્થિતિમાં આપણે ધર્મ કરવાનું મન નથી થતું તો પૂર્વમાં આપણે અંતરાઈ હશે આવી કંઈ? ફરીથી પ્રશ્ન પૂછો મોટેથી બધા સાંભળે। આજે આપણી પરિસ્થિતિ સારી છે, બધી વસ્તુ અવેલેબલ છે, છતાં બી આપણે આધ્યાત્મિક રીતે ધર્મ કરવાનું આપણે મન નથી થતું ઘણી વખત। એનું કારણ આપણે પૂર્વમાં એવી અંતરાયો કર્યા છે એવા કંઈ કે હોઈ શકે ભલે કર્મનું કારણ તો હોઈ શકે। કોઈ પણ કાર્ય પાછળ 5 કારણો ભાગ ભજવતા હોય છે, જેને જૈન દર્શનમાં પંચકારણ સમવાયવાદ કહ્યો છે। સમવાય એટલે સમૂહ, 5 કારણોનો સમૂહ। એમાં એક કારણ કર્મ પણ છે। કર્મ કે જેને આપણે પ્રારબ્ધ કહીએ, નસીબ કહીએ, લક કહીએ વગેરે, પણ બીજા પણ 4 કારણો છે। પણ એ 4 કારણોમાંથી આપણા હાથમાં 5 કારણોમાંથી આપણા હાથમાં ફક્ત એક જ કારણ આપણને સ્વાધીન છે। બાકીના 4 કારણો એ આપણા હાથની વાત નથી હોતી। તો કયા 5 કારણમાં આપણા હાથમાં કેવું છે? પુરુષાર્થ। બાકીના 4 કારણોમાં કર્મ એટલે આપણે ભૂતકાળમાં જે કાર્યો સારા કે નરસા કર્યા છે, આ ભવમાં કે જન્માંતરોમાં, ગયા ભવમાં કે કેટલાય ભવો પહેલાં પણ એનાથી જે કર્મ બંધાયા છે એ પણ ભાગ ભજવતા હોય છે। પછી ત્રીજું કારણ છે કાળ એટલે સમય, કાળ। પછી છે સ્વભાવ અને ભવિતવ્યતા અથવા તો નિયતિ, ભાવિ ભાવ। જ્ઞાનીઓએ પોતાના જ્ઞાનમાં દીઠું હોય એ પ્રમાણે ક્રમબદ્ધ પર્યાય પ્રમાણે થયા કરતું હોય છે બધું। પણ આપણા હાથમાં જે કારણ સ્વાધીન છે ને, પુરુષાર્થ કરવો, બસ એ આપણે પ્રયત્ન કરવો રહ્યો। એટલે કર્મ નું નામ લઈને આપણે પુરુષાર્થમાં ખામી રાખવી નહીં। સમ્યક પુરુષાર્થ કરવા છતાં પણ કોઈ કાર્ય ન થતું હોય ત્યારે સમજવું કે આપણા અંતરાય કર્મ વગેરે એમાં ભાગ ભજવતા હશે। પણ કર્મનું કારણ આગળ ધરીને આપણે આપણા પુરુષાર્થમાં કચાશ રાખવી નહીં। આપણાથી બનતો પુરુષાર્થ કરતા રહેવું જોઈએ। ભગવદ્ ગીતામાં પણ કહ્યું કે કર્મણી એવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન। કર્મ કરવા એટલે કર્મ એટલે પુરુષાર્થ। અહીંયા એ કરવામાં હે જીવ તારો અધિકાર, અર્જુન તારો અધિકાર છે, એના ફળમાં તારો અધિકાર નથી। સમય પાકતા ફળ મળશે। જેમ કે આજે બીજ વાવી આંબાની ગોટલી અને આજે જ કે ગમે એટલું ખાતર ઊંચામાં ઊંચા ખાતરને ઊંચા પાણી આપીએ તો પણ કાંઈ તત્કાળ ફળ મળે નહીં। એની માટે 5 વર્ષ સુધી રાહ જોવી પડે આંબાના ફળને લાગતા। તો એવી રીતે આપણે સવળો પુરુષાર્થ કરતા રહીએ ત્યારે ઓટોમેટિક ક્યારેક ને ક્યારેક બાકીના 4 કારણ પણ આપણી ફેવરમાં થશે, ત્યારે કોઈ કાર્ય થશે। એટલે અનંત જન્મોમાં રુચિ છે। સંસારના કાર્યોમાં જીવની અનંત જન્મોમાં મૂળ કારણ તો અજ્ઞાન છે આપણું। અજ્ઞાન એટલે કયા વિષયનું અજ્ઞાન? પોતાની જાત વિશેનું અજ્ઞાન। હું કોણ છું, આપણું ખરું સ્વરૂપ શું છે એ આપણે જાણતા કે ઓળખતા નથી। આ એક મોટી ટ્રેજેડી છે। ઘણા કહેતા ઓળખાણી મોટી ખામ ધ્યેય નહીં છે, ઓળખાણ પીછાણ સંબંધ વગેરે રખે, પણ પેન્ડજી જાતજી પાકે ઓળખાણ ને
એ કેટલો આશ્ચર્ય કહેવાય છે. એની કરતાં વધારે આશ્ચર્ય કયો હા કે તે દુનિયાભરથી ઓળખાણું પર રાખવું મળે એના કરી મેં ટીવી ઇન્ટરનેટ કેટલો સાથે મળી ઘરે બેઠે બેઠે ચેટિંગ કરે બેઠા ફોરેન્સ સાથે પેનજી જાત છે આજ મારું કરતો વિખૂટો પી હોય એટલી સોફા સાથે બેઠા ને ઘરજાન બહુ સભ્ય એટલો હોતે બેઠો હોય પેન दुनिया में मस्त है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया उड़ा गाली गया था पर पहले घर में जो आयो हिकिड़े ॾींहं में हरी गली में रहो पर से आज पतो थी हाँ तो जेको परिवार में माता पिता पुत्र पुत्री दादा दादी जेको हिकिड़े परिवार में भेगा थियूं था कर्म जो भोगवटो हिते ज आहे की हिनजे ॿाहिरि पण आहे पुठिया मां हिते घर जे अंदरि जेको भोगवटेला भेगा थिया आहियूं એટલે ભવે મેં જન જીવી સાથે જેડો પાંજો વ્યવહાર થયો હોય જાણો ઋણાનું એ પ્રમાણે જેકો કર્મ બંધાણા હોય એક સાથે પોઝિટિવ સંબંધ બંધાણો હોય કેટલીક સાથે નેગેટિવ સંબંધ બંધાણો હોય હું મેળે જીવ કેટલાક હેન ભાવ મેં એવર ભેગા થઈએ કેટલાક કેટલી ભાવ ભેગા થીંદા અને એ પ્રમાણે વળી જેડો વ્યવહાર કર્યો પાછો વળી એની જીવન સાથે ત્યારે પોઝિટિવ કે નેગેટિવ ઋણાનું બંધાયેલા હા કંઈક જો પામાંથી લેણું હોય સમજો કે ક્યારેક કોઈક પુત્ર થઈને અચી હા પણ છતાં પાકીઓની સેવા કાંકોની સેવા કેની ખપે કાં બીમાર વધુ હોય કાં જો મગજ પ્રકાર જો હવે હા ઉકીને કીધું નાકી થઈ એની પુત્રની સેવા કેની ખપે વડો થી અહીં આશા રાખો કે વડો થઈને પુત્રની સેવા કરી દો પણ આ જો લેણા માંગના કે ઋણાનું બંધ નવે એટલે બહુ જો પ્રકાર જો ત્યાં વડો થયો તોય આખી સાર સંભાળ કેની ખપે સજી જિંદગી ઘણા પોલિયો થયો હોય તો બરાબર આખી જિંદગી કે ઊંચી મળે કે મેંઢાનું પે સાર સંભાળ રાખણી પડતી એટલે કોઈ જીવ સાથે નેગેટિવ ઋણાનું બંધાય ન અને નવો જે માટે કાળજી રખેજી હાય કોઈ જીવ પાંચ સાથે નેગેટિવ વ્યવહાર કરે તો પાસે અડાઈ કરે તો પાછી ટીકા નિંદા કરે તો પામાંથી કેસ કરે તો નક્કી સમજવું કે અગલે પોખ ભાવ મેં 50-100 ભાવ में પહેલાં પણ उन जीव साथ चौक्कस पास पण नेगेटिव व्यवहार क्यों है इनके कारण जो नेगेटिव ऋणाणु बंधाणु है उन जे उ कर्म उड़े में आयो है माटे उन जीव के पा मथे नेगेटिव भाव थिए तो पा घणे वक्त पॉजिटिव व्यवहार कंदा हो छता एक पाक्षी अड़ा शास्त्र में दाखला न जाना है कि एकड़ो जीव पॉजिटिव व्यवहार करे तो ते छता सामो जीव नेगेटिव व्यवहार करे तो सम्राट केवली चरित्र में एना गच दाखला आथे था પિતા અને પુત્ર વચ્ચે માતા અને દીકરી વચ્ચે પતિ અને પત્ની વચ્ચે સગે ભાઈ વચ્ચે કાકાઈ પિતરાઈ ભાઈ વચ્ચે એકડો વ્યક્તિ પોઝિટિવ જ વ્યવહાર કરે જન્મથી નંઢેપણથી નેપાળ અને બેઓ જી ખબર ના તોય પણ નેગેટિવ જ વર્તન કરે તો જો કારણ એટલે ભાવ મેં એ પ્રકાર જે ઋણાનુબંધ બંધાવી હોય તો હાણે પાકે એ વિષચક્ર ચાલુ ન રાખવું હોય તો પાકે હાણે પાંચ તરફથી નક્કી કયો ખપે કે હાણે પાકે સામી વ્યક્તિ કરે તો એમને એ તો નિમિત્ત आहे मूर आव गया बावर जा बेज पोखे आई तॾहिं मूंखे शुरू लॻे थियूं हाणे पंहिंजो सहन नथो थिए शुरू त हाणे नवेसरથી पाण बावर जा बेज न विझो बस એટલે हाणे कोई जीव સાથે पाण नेगेटिव न करूं करे तो पाण क्षमता रखे जी है उनके માટે भगवान के प्रार्थना करे जी है कि इनके सद्बुद्धि मिले कि मुझे निमित्ते ही जीव कर्म न बंधे અને ભગવાન મૂકે પણ એની સદબુદ્ધિ દો એવું સામો જીવ ગમે એડો ભલે નેગેટિવ વ્યવહાર કરે મૂસે પણ આવું आवेश में न अचा आक्रोश में न अचा कटु वचन की न बोली दिया ना समता रखा हम जो भलो छिया एडी सद्बुद्धि मूके पण दियो मोही के सद्बुद्धि एडी प्रार्थना करे कर रोज कई खपे 6 महीना प्रयोग कयो नियमित रोज बटाई सवार सांझ उन जीव के याद करी અને અંજે નિમિત્તે ભગવાન કે પ્રાર્થના કયો કે એમ જીવ કે પણ સદબુદ્ધિ મળે મુझे કોઈ નિમિત્તે ही की कर्म बंधन टीका टिप्पणी आडाई की करे कर्म न बंधे विचारो અને એ જેટલી પણ વ્યવહાર કરે તો એની કારણે આવું એની પ્રત્યે की नेगेटिव भाव न कहीं आ एडी सदबुद्धि મૂકે પણ દ્યો એડી પ્રાર્થના અહીં કયો સવાર સાંજ મેળો મેણે બીમણે ચઈમણે ચોક્કસ જો રિઝલ્ટ थींदो ऑटोमेटिक उन जीव के पण पा प्रत्ये पॉजिटिव भाव थींदो उनके पण पंहिंजी भूल समझावी एवं असीं व्याख्यान जे अंदर घणे वक़्त इन के 4 वाक्य बोलायूं था अंग्रेजी में અહીં પણ મને જીરી ગયા બરોબર હે હા પહેલું વાક્ય आई एम वेरी सॉरी I love you please forgive me thank you
સમજો અર્થ કંઈક સમજો હતા બરોબર आई एम वेरी सॉरी कोरेला कोक भाव में इन भाव में પણ આજે પણ ભાગતા એટલે છે તાળી નથી બે બરોબર શરૂઆત કદાચ સામી વ્યક્તિથી થઈ જાય એ પણ ગેરસમજણ થઈ જાય ગમે એને કારણે ઉનકી પાસે નેગેટિવ બાજુ શરૂઆત થઈ જાય કોઈ તો પાંજો પણ પાંચ કેળાય ટીટ ફોર તે જેવા સાથે તેવા થઈ ગયો તો ગામ વચ્ચે રહીએ એ પછી મોટી ભાગી માન્યતા એટલે પાંચ સામે પછી એના છીવતા એટલે આ પણ ગુનેગાર ઠરવતા ન વ્યવહારને સમજો કે આથી કોઈ વ્યક્તિ હેરાન બહુ હેરાન પરેશાન કરે તો બરાબર આખી ધમકી તો મારી જ વગેરેજી અને અહીં અગર જે કારણે અંતમાંથી સામેથી નેગેટિવ આચરણ કર્યો તો કરો વ્યવહારથી પોલીસ આંખી પણ ગુનેગાર ગણે કે ન ગણે અહીં જો ભાઈ પૂછે એ કેમ કે આડાઈ તને અહીં કહેવાય પોલીસ તો કોર્ટ પર ચોથી આંખે પોલીસ મેં કમ્પ્લેન કરી કમ્પ્લેન નહીં ક્યાં અહીં કાયદો પણ જે હાથને ગીની ગયા માટે અહીં પણ ગુનેગાર બરોબર ને વ્યવહાર એનો જાય એની જ રીતે કોઈક જીવ પાસે આડાઈ કરે તો અને પણ સાથે એનો જ કહ્યું તો કર્મ સત્તાજી કોર્ટ में પણ ગુનેગાર ઠરવતા એક્ઝેક્ટલી એના વિજ્ઞાનજી જેને કે મનોવિજ્ઞાન મન જે વિજ્ઞાન જે કાયદા જાહેર થયા અને રોન્ડા બ્રાઉનજી हिकिड़ी बुक आहे द सीक्रेट गुजराती में लिखे है कि हिकिड़ो कॉमन माण्हू जो शरीर है उनके 24 कलाक में 60,000 विचार अचे था કેટલા વિચાર થઈને એકડો કર્મ નિમિત્ત થઈ શકે ઓછે में ઓછા ને વધારે में વધારે જો કોઈ ચીજ સામે પિક્ચર અચે એવા કોક આજે ટિકિટ કઢાજો બોલી हुई पास कढाइजो એ ટીસી મળ્યો પણ મુજા ભાવ એન પ્રત્યે સારા એ તો ટીસી મૂં વટે નહોતો અચે પણ દરવાજે તાનું હાલ્યો વને તો હું ભાવ પણ કમ કરી વને તા મારું બરોબર હે પણ છતાં આગળ અનિતિ ક્યાં ટીસી ભલે ટીસી આંખ ન પકડી શક્યો કુદરતી કર્મ સત્તા હું છોડેવારી ના એકી સમજ ગયા અહીં એકાંત में અંધાર में ખૂણે में કેટલાક રહીને પણ મનથી પણ કોઈક જીવ માટે નેગેટિવ ભાવ કંઈ જાય અને જે કર્મ સત્તા જે કરતો ઓટોમેટિક કોમ્પ્યુટરમાં જે નોંધ થઈ ગયું ને ઓલા આકે ફરિયાદ FIR નોંધાવવાની જરૂર નથી પે કુદરત મેળવો કાયદો અહીં ફરિયાદ ક્યાં તો અહીં પણ બનેગા આજે ફરિયાદ કરે જી જેમ ના કોઈ જીવ આશે આડે કોલા કરે તો અહીં ક્યાંય ભૂતકાળને કદી નહીં કરે હાણે ક્ષમતાપૂર્વક બસ પસાર થયો અને પોઝિટિવ ભાવ થયો કોઈ સત્તાવનથી નેગેટિવ કરે તો ઓટોમેટિક કુદરત જો ન્યાય કંઈ બને વહેલો કે મોડો આથી એમને કુદરત જે એમને કાયદે કે હસ્તક્ષેપ કરી દેવો ના બરોબર સમજાવી તો ભાઈ નહીં કે કિશનજીભાઈ સોના દે તો હા જી બોલો દુનિયામાં આટલો ધર્મ પડાય છે બરોબર કચ્છી મેં જો હે પણ કચ્છી ભેગા જૈન ધર્મ પડાય છે બૌદ્ધ ધર્મ પડાય છે ક્રિશ્ચન પડાય છે મુસ્લિમ પડાય છે હા જી હવે આપણે ઇતિહાસમાં વાંચ્યું છે 2 વિશ્વયુદ્ધ ઘડાઈ ગયા કેટલી ખુમારી થઈ શિક્ષણનું પ્રમાણ વધતું જાય છે બુદ્ધિજીવી વધતા જાય છે ધર્મનો સંદેશ વધતા જાય છે બૌદ્ધ ધર્મ માટે વિપස්සના થતી જાય છે મુસલમાનો કન્ટિન્યુઅસ રેગ્યુલર દર શુક્રવારે આટલું ધર્મમાં માને છે ક્રિશ્ચનો દર શનિવારે પ્રાર્થના કરે છે પણ છતાંય દુનિયા હજી આ ત્રિસભ્ય ધકેલા રહી છે ને કંટ્રોલ થતો એનું કારણ શું વિચારો તો સૌ મોટા મોટા રસ્તા છે વસુદેવ કુટુંબ મૈત્રી બાબા બધું પણ છતાં વસ્તુ કંટ્રોલ થતી નથી તો ધર્મનો આમાં કાંઈ કંટ્રોલ કેમ થતો નથી ધર્મનો ઇતિહાસ શું તો બરોબર એમાં એક મહત્વનું કારણ છે અવસર્પિણી કાળ કાળ એટલે સમય એના 2 પ્રકાર હોય છે એક ઉત્સર્પિણી કાળ એટલે ઊંચે ચડતો કાળ બીજો અવસર્પિણી કાળ એટલે નીચે ઉતરતો કાળ કાળ એટલે સમયને આપણે ચક્ર પૈડાની ઉપમા આપીએ તો પૈડામાં ગાડામાં જેમ આરા હોય ને લગભગ 12 આરા હોય લાકડાની પાટિયા હોય એવી રીતે કાળ ચક્ર સમય ચક્ર એમાં પણ 12 આરા હોય છે અત્યારે જે કાળ એટલે સમય ચાલે છે ને એ અવસર્પિણી એટલે પડતો કાળ ચાલે છે એમાં પણ 6 આરામાંથી 5મો આરો ચાલી રહ્યો છે એટલે કાળનો પણ એટલો પ્રભાવ એક હોય છે કે જેને કારણે દુનિયામાં નેગેટિવ વસ્તુઓ વધતી જાય અને સારી વસ્તુઓ મોટે ભાગે ઘટતી જાય ક્યારેક થોડો અપડાઉન ભલે આવે એમાં પણ એકંદરે સરવાળે જોઈએ જો આપણે થોડા વર્ષો પહેલાં આપણે જાણીએ છીએ આપણા વડીલો વગેરેની શારીરિક બળ કેવું હતું એની આયુષ્ય કેટલા હતા બીમારીઓ બહુ ઓછી થતી હતી
અને જીવનમાં શાંતિ, પ્રસન્નતા, આનંદ વગેરે વધારે હતા. અને સદગુણો વધારે હતા. આજે સદગુણો ઘટતા જાય છે, અવગુણો વધતા જાય છે. ચોમેર, હિંસા, ખૂનો, બળાત્કારો અને પાપો વધતા જાય છે. એટલે એક મહત્વનું સામૂહિક કારણ કહીએ તો એક છે કાળ એટલે સમય. એટલે એમાં કોઈનું કાંઈ ચાલતું નથી. ભગવાન મહાવીર સ્વામી જ્યારે નિર્માણ પામવાના હતા ને, થોડોક સમય માત્ર બાકી હતો, એ વખતે ઇન્દ્ર મહારાજાએ અવધિ જ્ઞાનથી એનો સમય જાણી અને ભગવાનને વિનંતી કરી કે ભગવાન આપણું આયુષ્ય છે ને થોડુંક ખાલી 48ની 2 ઘડી જેટલું વધારી નાખો ને તો શું થશે? અત્યારે આપણા જન્મ રાશિમાં ભસ્મ ગ્રહ નામનો એક અત્યંત ક્રૂર સ્થિતિવાળો, ક્રૂર સ્વભાવવાળો, નેગેટિવ ઉર્જા એનર્જીવાળો એક ભસ્મ ગ્રહ, તેની 2000 સ્થિતિ એક રાશિમાં હોય, એ અત્યારે આપના જન્મ નક્ષત્રમાં પ્રવેશી રહ્યો છે. એના કારણે આપે સ્થાપેલા શાસનને ઘણું નુકસાન થવાનું છે. પણ જો આપની હાજરી હોય હયાતી અને એ દરમિયાનમાં જો એ નક્ષત્ર ભસ્મ ગ્રહ પ્રવેશ કરશે ને તો આપના પ્રભાવથી એનો પ્રભાવ એકદમ નેગેટિવ પ્રભાવ છે ને એકદમ ઓછો થઈ જશે અને આપના શાસનને નુકસાન નહીં થાય. એ વખતે ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ પણ જવાબ આપ્યો કે હે ઇન્દ્ર, એવું ક્યારેય થયું નથી, થવાનું પણ નથી કે કોઈ પણ તીર્થંકર પણ પોતાનું આયુષ્ય વધારી શકે. એટલે જે બનવાનું છે આ કાળના પ્રભાવે એ બનીને જ રહેશે. અને મારું શાસન ચાળણીની જેમ કેટલા કાણા હોય ને એની જેમ મેં સ્થાપેલા શાસનની સ્થાપના આપણે હાલત થવાની છે કાળના પ્રભાવે. એટલે એમાં જે બનવા કાળ છે તે બનીને જ રહેશે, એમાં કોઈ કાંઈ કરી શકે નથી. એટલે આ એક અવસરની કાળનો આવો કુદરતી પ્રભાવ છે. એ સમજીને આપણે ક્ષમતા રાખવી, આપણાથી બને એટલા ભાવો કરીએ. શિવમસ્તુ સર્વ જગતના બધા જીવોનું કલ્યાણ, મંગલ, મોક્ષ થાવ. જો કે એ શક્ય નથી ભલે, પણ આપણે ભાવ તો કરીએ. ભાવના કરવામાં આપણે શા માટે થોડી કચાશ કે રાખીએ? બરોબર. એટલે કાળનો મુખ્ય પ્રભાવ છે કે થવાનું કાળ થઈ નહીં રહેશે. હા તો હજી કાંઈ નથી. પાસેરામાં પહેલી પૂર્ણી છે, હજી તો લગભગ આ 5મો વારો લગભગ 18,500 વર્ષ બાકી છે. અને ઉત્તરોત્તર એમાં બધું જ આ ખતમ. એટલે સારું એકદમ ઘટતું જવાનું છે અને ખરાબ વસ્તુઓ દુનિયાભરમાં વધતી જ રહેવાની છે. એમાં કોઈ કરી શકતો નથી કામ. અને આગળ જતાં 6ઠ્ઠો વાળો બેસશે, એ તો એટલો બધો ભયંકર કે જે આપણે સાંભળીને કંપારી છૂટે. લગભગ 35 દિવસ સુધી એવા નેગેટિવ વરસાદ આકાશમાંથી વરસશે, ધૂળના અને ઝેરના અને એવા બધા વીજળીના આવા બધા ભયંકર કોટીના વરસાદો એક અલગ અઠવાડિયું એક વરસાદ એવું વરસશે. એને કારણે આખી પૃથ્વી સાવ એને કહીએ કોલસાઈ કાળી થઈ જશે. બધું આ ખેદાન મેદાન થઈ જશે અને પર્વતો બધા એવા ભયંકર સુનામી તો કાંઈ નહીં. હમણાં જે સુનામી કોઈ કે કહ્યું વિયેટનામમાં અત્યારે બહુ ભયંકર ચાલે સુનામી જેવું. આ તો કાંઈ નહીં, એના કરતાં કંઈક ગણ આપણે કલ્પી શકીએ એટલા ભયંકર વંટોળિયાઓ ફૂંકાશે અને એટલું બધું. આ પર્વતો બધા સફા ચડતી હશે એકદમ. નદીઓના પાણી પર ખાલી શાશ્વતી મહાનદીઓ ગંગા સિંધુ કહેવાય. આ નહીં પણ બીજી એનું આટલું જ ખાલી પાણી રહેશે. તો એના દિવસે અત્યારે જોઈએ છે ઓઝોનમાં કેટલા ગાબડા પડે છે ને આ પ્રદૂષણને કારણે. તો એને કારણે આ દિવસે એટલો ભયંકર ગરમી તડકો હશે, બારેમાસ હશે. ઉનાળામાં ખાલી બારેમાસ, જેને કારણે માણસ કોઈ બહાર નીકળી નહીં શકે. બધા આદિવાસી જે જંગલી જે માણસો થઈ જશે, આટલી 1 હાથ જેટલી ઊંચાઈ હશે, શરીરની ઘટતી જાય છે. અને એ અમુક ગુફાઓ હશે એમાં પશુઓની જેમ સંતાયેલી રહેશે. રાત્રે જો કે ઠંડી પણ ભયંકર હશે છતાં ને છૂટકે રાતના બહાર નીકળશે. નદીઓનું થોડુંક પાણી હશે ને એમાં જે માછલા થોડા ઘણા જલચર પ્રાણીઓ હશે એને બહાર કાઢી અને રેતીમાં દાટી દેશે. વળી બીજે દિવસે સૂર્યના પ્રચંડ તાપથી એ બધા શેકાય છે. અગ્નિ નહીં હોય, પછી અગ્નિ પણ ખતમ થઈ જશે. સૂર્યના પ્રચંડ તાપથી એ બધા જલચર પ્રાણીઓ શેકાઈ જશે. એને ખાશે માંસાહારી. વનસ્પતિ તો કંઈ હશે જ નહીં, બધું ખેદાન મેદાન ખતમ થઈ જશે. અને વધુમાં વધુ આયુષ્ય 20 વર્ષ. અત્યારે 80 100 વર્ષ મળે છે ને. છઠ્ઠા આરામાં વધુમાં વધુ આયુષ્ય 20 વર્ષનું. સ્ત્રીઓ 8મા વર્ષે તો ગર્ભધારણ કરશે. બધા જ મનુષ્યો મોટે ભાગે એકદમ ક્રોધી અને કામી વગેરે હશે અને મરીને બધા જ લગભગ બધા જ નરકગામી થશે. એવો ભયંકર કાળ.
કેટલી ચાલશે? 21,000 વર્ષની છઠ્ઠો આવો ભયંકર, બરોબર. પછી વળી હવે કરતો કાળ આવશે, ઉત્સર્પિણી કાળ. એમાં પણ પહેલો આરો જે હશે ને એ આ છઠ્ઠા આરા જેવો જ હશે, ખતરનાક ભયંકર. પછી બીજો આરો જે આવશે એ આ પાંચમો આરો અત્યારે આપણો ચાલે છે ને એના જેવો. પછી એમ કરતાં ત્રીજો આરો જ્યારે આવશે ત્યારે ધીરે ધીરે તીર્થંકરોની શરૂઆત થશે. ત્યારે વળી સારા વરસાદ એ પણ લગભગ 50 કેટલા દિવસ વરસશે, એક વરસાદ 7 દિવસ. અને એને કારણે પૃથ્વી તો એકદમ તપેલી હશે પહેલાં પ્રચંડ પૃથ્વીમાં તાપ ઓછો થશે. પછી બીજા વરસાદથી થોડું પૃથ્વીમાં ધીરે ધીરે રસકસ આપશે. પછી ધીરે ધીરે વનસ્પતિ ઔષધિ ઉગવા માંડશે. એમ કરતાં ધીરે ધીરે અનાજ વગેરે ઔષધિઓ વગેરે થશે. અને એ જે તીર્થંકર જે હશે જે અત્યારે ઋષભદેવ ભગવાને આપણને આ બધી વ્યવહારો શીખવાડ્યા એવી રીતે વળી પાછા ઉત્સર્પિણી કાળમાં જે પહેલાં તીર્થંકર થશે એ ધીરે ધીરે બધો વ્યવહાર માર્ગ પ્રવર્તાશે. અને એમ કરતાં એ ત્રીજા અને ચોથા આરાના 24 તીર્થંકરો થશે. ત્યારે બધું પાછું એકદમ સારું હશે. એટલે આ રીતે 6 આરા પડતા કાળમાં, 6 આરા ચડતા કાળમાં, 12 આરા બનીને કાળચક્ર થાય. એનો સમય કેટલો? ટોટલ 20 કરોડાકો સાગરોપમ. 10 કરોડાકો સાગરોપમનો અવસર્પિણી કાળ છે 6 આરા. 10 કરોડાકોની સાગરોપમનો અવસર્પિણી કાળ. એમને મળીને 30 કરોડા સાગરોપમને સાગરમાં સમુદ્રમાં પાણીના ટીપા કેટલા બની શકે? અસંખ્ય. એવી રીતે એક સાગરોપમ એટલે અસંખ્ય વર્ષો. અને કલ્પના નથી જોયું મોટું માર્ગ છે સાગરોપમનું. તો એવું એક કાળચક્ર, એવા અનંત કાળચક્ર, અસંખ્ય નહીં, અનંત કાળચક્ર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ઉદ્ગલ પરાવર્ત. જૈન દર્શનનું એક માપ છે સમયનું, મોટામાં મોટું માપ છે ઉદ્ગલ પરાવર્ત. એમાં અનંત કાળચક્રો પસાર થઈ ગયા. એક કાળચક્ર એટલે 20 કરોડાકોર, કોડે કોડથી ગુણો એ કરોડાકોર કહેવાય. 20 કરોડાકોર સાગરોનો એક કાળચક્ર. એવા અનંત કાળચક્ર બરાબર એક ઉદ્ગલ પરાવર્ત. અને એવા અનંત ઉદ્ગલ પરાવર્તથી આપણે બધા આ સંસારમાં અનાદિકાળથી રખડતા ભટકતા જ રહ્યા છીએ. 14 રાજનો કોઈ બ્રહ્માંડમાં જોયેલી ઘણી જગ્યાએ કોઈ જગ્યા બાકી નથી કે જ્યાં મેં અને તમે આપણે બધાએ દરેક ઠેકાણે અહીં બધે ઠેકાણે અનંતવાર જન્મ મરણ ન કર્યા હોય. 84 લાખ જીવાયું જે જીવન જોઈએ છે ને, કોઈ પણ એક્સવાય છે કે આપણે કીડી લઈ લઈએ, કીડી બંગડો માખી મચ્છર નહીં પણ તો કીડીના કેટલા ભોગો કર્યા અત્યાર સુધીમાં આપણે બધાએ એક વ્યક્તિએ કેટલા અનંતા ભોગો કર્યા કે એ જે કીડી મરી એનું જે શરીરનું પૂગલ એ બધા પૂગલને ભેગા કરવામાં આવે ને તો આવું 14 બ્રહ્માંડ કે તો એમાં સમાય નહીં. એવા અનંતા 14 બ્રહ્માંડ જેટલી જગ્યા જોઈએ એ ખાલી કીડીના કલેવર છે. આપણે વ્યક્તિગત દરેક જીવે જે કર્યા છે અત્યાર સુધીમાં કેટલા ભોગ, કીડીના કંકોડાના માખીના મચ્છરના વૈદિકાના કીડાના ભૂંડના એક ગતિમાં એક ગતિમાં આવા અનંત વાર આપણે જન્મ મરણ કરતા આવ્યા છીએ. એનો અંત ક્યારે આવશે? જ્યારે આ જીવ અંતર્મુખ બની ધ્યાન વગેરે દ્વારા મનના સંકલ્પ વિકલ્પોને શાંત કરી, રાગ દ્વેષને મોહને શાંત કરી અને નિર્વિકલ્પ બનશે. નિર્વિકલ્પ થશે જ્યારે ધ્યાન અવસ્થામાં, સમાધિ અવસ્થામાં, ત્યારે જીવને પોતાનો પરમ આનંદમય અરિયત સિદ્ધન કેવલી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા એનો આપણને શરૂઆતના મને આંશિક પણ અનુભવ થશે. પછી ધીરે ધીરે એ અનુભવ વૃદ્ધિ પામતું જશે અને કાયમને માટે રાગ દ્વેષ મોહનો ક્ષય થશે અને આપણા પોતાના અનંત ગુણમય, અનંત આનંદમય, અનંત શક્તિમય શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જ્યારે રમણતા કરશે ત્યારે આ ભાવ બ્રહ્માંડનો આપણો અંત આવશે. બાકી આ સંસાર તો અનાદિકાળથી ચાલતું આનું છે. આ ઉત્સર્ગની ઔષધિ અને અનંતકાળથી ચાલતો જ રહેવાનો છે. ગમે એટલા અણુયુદ્ધો થાય, નાઇટ્રોજન બોમ્બ પડે, હાઇડ્રોજન બોમ્બ પડે, ગમે એટલા કોઈ પણ બધું શૂન્યથી જવાનું નથી. ખેડા પણ બધું થઈ જશે. કરોડો મનુષ્યો મરી જશે. અત્યારે પણ એવી આગાહીઓ સંભળાય છે કે આગામી આ 1-2 વર્ષ સુધી ગમે તે ઓચિંતે વિશ્વની મોટા અણુયુદ્ધ ફાટી નીકળે અને વિશ્વની લગભગ મનુષ્યોની અડધી વસ્તી લગભગ ખતમ થઈ જશે. એવી આગાહીઓ ઘણા જ્યોતિષીઓ અને બીજા એવા વિશિષ્ટ જ્ઞાનીઓ કરી રહ્યા છે. અત્યારે બધું દેખાઈ રહ્યું છે આપણે
કેટલા યુદ્ધો અમેરિકા, રશિયા, યુક્રેન, ઇઝરાયલ, ઈરાન ચાલી જ રહ્યા છતાં ક્યારે એમાંથી કોઈ કંઈ બુદ્ધિ આવે અને જો અણુબોમ્બ ફેંકશે તો સામે પણ તૈયાર જ હતા. આમ સામે અથડામણના અડધી પડતી દુનિયાની લગભગ ખલાસ થઈ જશે આવી આગાહી અત્યારે થઈ ગઈ છે. એટલે બહુ ચેતવા જેવું છે, સાવધાન રહેવા જેવું છે. જો થોડો સમય મળ્યો છે ને એને આપણે રોજ ઘરે થોડીક વાર શાંત બેસી અને ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવા જેવો છે. આત્માનો અનુભવ કરવા માટે મનને શાંત નિર્વિકલ્પ નિર્વિચાર બનાવવો જોઈએ. એને માટે સરળમાં સરળ ટેકનિક છે જે નેચરલ કુદરતી રીતે આપણો શ્વાસોશ્વાસ 24 કલાક ચાલુ રહે છે ઊંઘમાં પણ, અને આખી જિંદગી એના આધારે આપણું જીવન ટકેલું છે. તો એ જે કુદરતી શ્વાસોશ્વાસ એને માત્ર આમ પલાઠીવાળી આરામથી કરશો. તમે પદ્માસનની તો આગ્રહ નથી, ભાડો તો ભલે પછી તો શાંતિ સામાન્ય રીતે બેસી સીધા બેસી કરી બસ આમ આરતીને આપણે ભણી આમ બેસો, ધ્યાન અહીંયા રાખો અને કુદરતી રીતે જે શ્વાસનું આવાગમન થાય છે એને માત્ર જોયા કરો. એનાથી શું થશે? ધીરે ધીરે શ્વાસની ગતિ ધીમી થશે, ધીમી. અને શ્વાસ અને મન આ બંને એકબીજામાં સંકળાયેલા છે. જો માણસો ગુસ્સા હોય ને ક્રોધમાં ત્યારે શ્વાસ પણ ઝડપી ચાલે, બરોબર ને? એટલો માણસ શાંત હોય એના શ્વાસ પણ ધીમા ચાલે. એટલે એનો મતલબ આપણે જો શ્વાસને ધીમા કરી શકીએ તો માત્ર જોવાથી પણ ઓટોમેટિક શ્વાસ ધીરે ધીરે ધીમા થશે. શ્વાસ ધીમા થશે એટલે મનના વિકલ્પો ધીરે ધીરે ઓછા થશે. બે વિકલ્પો વચ્ચે ગેપ વધશે. અત્યારે તો નોન સ્ટોપ એક પછી વિકલ્પોની હારમાળા ચાલુ પડી હોય છે, બરોબર ને? એ બે વિચાર વિકલ્પ વચ્ચેનો ગેપ વધશે તો ધીરે ધીરે આપણું મન શાંત થતું જશે, વિકલ્પો ઓછા થતા જશે. અને આનંદ તો અંદરમાં છે. શાંતિ જોઈએ, જીવ માત્ર સુખ શાંતિ આનંદ જોઈએ છે, શાંતિ જોઈએ છે, એ અંદરમાં છે. આનંદનો મહાસાગર આપણે આત્મા પોતે છીએ, પણ આ આપણી ચિત્તવૃત્તિ બહાર ભટકે છે, પૈસામાં પાંચીના વિષયોમાં ભટકે છે. એને કારણે અંદરની જે શાંતિ અને આનંદ એનો આપણને અનુભવ એક્સપિરિયન્સ થતો નથી. આ માત્ર સરળમાં જીએસ ટેકનિક છે. સાવ માત્ર આને જોયા કરો શાંતિથી, નિયમિત કરે. રોજ શરૂઆત કરી 10 મિનિટથી કરો, પછી ધીરે ધીરે 15 મિનિટ, 20 મિનિટ, 25 મિનિટ, અડધો કલાક, પોણો કલાક, 2 ઘડીનું સામાયિક 48 મિનિટનું ધીરે ધીરે, ભલે ને 12 મહિના લાગે. શરૂઆત 10 મિનિટથી કરો, રોજ 10 મિનિટ બેસીને આને જોવાનો અભ્યાસ કરો, પછી ધીરે ધીરે સમય વધારજો. એમ કરતાં કરતાં 48 મિનિટનું સામાયિક 2 ઘડી સુધી કાંઈ નહીં, કંઈ બોલવાનું નથી, હોઠ ન હલાવવાનું, જીભ ન હલાવવાનું, માત્ર મનની આંખથી શ્વાસોશ્વાસને જોવાનું, આટલું કરવાનું છે. બાકીનું કાર્ય આપણે આટલો પુરુષાર્થ, બાકીનું કાર્ય કુદરત કે ભગવાન તો જે કંઈ પોતે કરશે. આપણે ઉલટો ભગવાનના કે કુદરતના કાર્યમાં બાધા કરીએ છીએ, અથવા ટાંગ અડાડીએ છીએ, કંઈક કર કરીએ છીએ કરવાનું, એમાં આપણે કુદરતના કાર્યમાં હસ્તક્ષેપ કરી રહ્યા છીએ. આપણે માત્ર શાંતિથી બેસીએ તો ઓટોમેટિક કુદરત પોતાનું કાર્ય કરશે અને ધીરે ધીરે મનના વિકલ્પો શાંત થતા જશે. ત્યારે અંદર આત્માનો અનુભવ થશે. તમે કોઈ સ્વિમિંગ પાર્કમાં નાવા ગયા હો, આંગળીમાં બહુ કિંમતીમાં કિંમતી કરોડો રૂપિયાની સોનાની હીરા જડી વીંટી છે, બરોબર? ધારો કે પાણી સરકી ગઈ, પાણીમાં પડી ગઈ છે સ્વિમિંગ પુલમાં, તો હવે તમે ક્યારે દેખાશે? એની માટે 2 શરતો જરૂરી છે. એક તો પાણી સ્વચ્છ હોવું જોઈએ, પાણી મેલું હોય, ગંદુ હોય તો દેખાય નહીં આમ. અને બીજું પાણી શાંત હોવું જોઈએ. પાણીમાં મોજા ઉછળ્યા કરતા હોય તો પણ બરાબર દેખાશે નહીં. તો આ હીરો વીંટી એટલે આપણો આત્મા, બરાબર? અને આ મનરૂપી સરોવર, આ સ્વિમિંગ પુલ, એની અંદર વિકલ્પોની મોજા, સતત વિચારોને વિકલ્પોની મોજા ઉછળ્યા કરે છે. અને રાગ, દ્વેષ, મોહ, કામ, ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષ્યા આ બધું કચરો જ, ગંદકી છે. એટલે આ બધું પાણી મેલું છે, દોડું છે અને અશાંત છે. એને કારણે આત્મારૂપી હીરા આપણને દર્શનને અનુભવ થતો નથી. તો એને માટે જો પાણીમાં કચરો હોય ને તો બહુ એકવાર કટકી ફેરવી નાખો, પછી થોડી વાર પાણીને રાખી મૂકો, કાંઈ જ ન કરો, તો ઓટોમેટિક કચરો નીચે બેસી જશે અને પાણી એકદમ સ્વચ્છ થઈ જશે, બરાબર ને? એની બને તમે ઘડી ઘડી હલાવ્યા કરો ગ્લાસને તો પછી કચરો ઉપર આવ્યા જ કરશે, પાણી દોડું થતા રહેવાનું.
એવી રીતે આ મનને પણ મનરૂપી ગ્લાસ, એમાં જે કચરો છે વિકલ્પોનો, રાગદ્વેષોનો, માત્ર જોયા કરો. વિકલ્પ આવે, ખરાબ બી આવશે, તમે એમાં ભળી લેજો. આપણે મોટે ભાગે ભળી જઈએ, એમાં ખેંચાઈને તણાઈ જઈએ છીએ, એટલે વિકલ્પો આગળ ચાલે છે. આપણે અલગથી વિચાર વિલંબ અલગથી માત્ર જોયા કરીએ ને તો ઓટોમેટિક એ શાંત થઈ જશે. જેમ જેમ શાંત થશે તેમ તેમ અંદરથી આનંદનો અનુભવ પોતાની મેળે થશે. આનંદ કંઈ બહારથી લાવવાનો નથી. અનંત આનંદ, અનંત શાંતિ, અનંત કેવળ જ્ઞાન, બધો અનંત ખજાનો અંદરમાં પડેલો છે. પણ આપણે બહાર કોઈ ભટકીએ છીએ કસ્તુરિયા વૃદ્ધની જેમ. નાગરિકમાં જ કસ્તુરી છે, ખબર નથી, અને આખા જંગલમાં ભટકે છે સુગંધને શોધવા માટે. એમ આનંદ આપણા અંદરમાં છે, શાંતિ આપણી પોતાના છે, આપણે બહાર ભટકીએ છીએ માટે એનો અનુભવ થતો નથી. અનંતા ભવો આપણા એમ જ બહાર ભટકવામાં ગયા છે. મનુષ્ય ભવ જ મુખ્યત્વે એવો છે કે જ્યાં જીવ ધારે તો શાંત થઈને આત્માની શોધ કરીને આત્મામાં ફરી શકે, સાચા આત્મા સુખી અને તૃપ્ત થઈ શકે. દુનિયામાં તમે અરબો ખરબો રૂપિયા ભેગા કરશો, કોઈ તૃપ્તિ નહીં થાય, સાચી શાંતિ નહીં મળે. કોઈનું ટેન્શન વધશે તેમ સાચવવાને, કોઈ ચોરી હશે, લૂંટી હશે, રેડ પડશે તો ભાઈઓ ભાઈઓ ઝઘડા થાય આ પૈસાને કારણે. એટલે એની પાછળ બહુ દોડવા જેવું નથી. ઠીક છે, આજીવિકા ચલાવવા માટે જરૂરી હોય એવા સંસારમાં, પણ તમે પ્રમાણિકપણે પુરુષાર્થ કરતા હો, પ્રારબ્ધ અનુસાર જે મળે એમાં સંતોષથી તમે જીવો તો જીવનમાં સાચી શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકશો. બરોબર? એટલે દુનિયામાં જે દુનિયા આ રીતે ચાલતી રહેવાની છે. કોઈને પણ ગમે એટલી આજે ગમે એટલી કોર્ટો જજો વધશે, વકીલો વધશે, કોઈ પણ ગુનાનું પ્રમાણ ઘટતું નથી. કાયદાઓ નવા હંમેશા કડકમાં કડક થશે ને, ફાંસી રાખવામાં અપાતી હશે. કોઈ પણ સરવાળે સમાજમાં ગુનાઓનું પ્રમાણ ઓછું થવાનું નથી. કારણ કે તમે કોઈ ગુનેગારને ફાંસી આપી, બરોબર, હવે એનામાં જે ગુના કરવાના, પાપ કરવાના સંસ્કાર પડે છે ને, એ તો આટલા બરોબર જ્યાં પણ જશે ત્યાં આખરે ક્યાંક દુનિયામાં ક્યાંક ક્યાંક ઉત્પન્ન થશે ને, એ જે સંસ્કાર છે પાપ કરવાના, ગુના કરવાના, એ તો એની અંદરમાં સાથે રહેશે. એ વળી બીજા ભોગમાં પોતાનો ભાગ તો ભજવવાનો છે. એટલે સરવાળે દુનિયામાંથી ગુનાઓનું પ્રમાણ ઓછું થવાનું નથી. સમજણ ઉપાય તો એ જ છે કે દરેક જેલની અંદર સત્સંગ અને સદવાંચનની સુવિધા પૂરી પાડવી જોઈએ. સાધુ સંતોના નિયમિત પ્રવચનો થવા જોઈએ. અને આજકાલ તો ઓનલાઈન પણ બધા બધું સારામાં સારા પ્રવચનો વગેરે શિક્ષણ વગેરે મળી શકે છે. તો દરેક જેલમાં જો હું કાયદા પ્રધાન કે વડાપ્રધાન, બરાબર, નિબંધ લખતા હતા, જો હું વડાપ્રધાન હોઉં તો, જો હું શિક્ષક હોઉં તો, હું જો વડાપ્રધાન હોઉં અથવા કાયદા પ્રધાન હોઉં તો દરેકે દરેક જેલની અંદર કમ્પલસરી રોજ સવાર સાંજ 2 ટાઈમ સત્સંગ પ્રવચન, આજુબાજુમાં હોય શિક્ષાનું સંતો એમના પ્રવચન, ન હોય તો ટીવીના માધ્યમથી પણ એ સત્સંગ ચાલુ રખાવા જોઈએ. સાથે સાથે અને ધ્યાન શિબિરો પણ આજકાલ તિહાડ જેલ છે દિલ્હીમાં, મોટા જગ્યાએ ત્યાં નિયમિતપણે ધ્યાન સાધના 10-10 દિવસની ત્યાં યોજાય છે. અને એને કારણે ખૂંખારમાં ખૂંખાર પેઢી, જેને ખળગીરી ગંભીરી પોલીસ મારે ને કોઈ પોતાના ગુના કબૂલ ન કરી, એવા પેઢીઓ પણ જ્યારે આ 10 દિવસની ધ્યાન શિબિરમાં રહ્યા છે, એને એટલો અંદરથી પોતાની મેળે એક તો મન શાંત થાય જેમ જેમ, અને અંદરથી આનંદ અનુભવાય, ત્યારે એને પોતાની ભૂલોનો અહેસાસ થાય કે મેં ખરેખર સાચો આનંદ શાંતિ અંદરમાં છે, અને મેં બહાર કોઈ પૈસા વગેરે ખાતર જે ગુનો કર્યા, આ બધું બહુ ખોટું કર્યું. અને રડતી આંખે એકરાર કરે છે. રૂખાર પેઢીઓ પોતાના ગુનાઓ કબૂલ કરે છે. પોલીસ દ્વારા એ શક્યથી બનતું એ આ સત્સંગ અને સાધના શિબિર એના દ્વારા જ શક્ય બને છે. તો આપણે પણ આપણા જીવનમાં ભલે તો સત્સંગ અને આત્મ સાધના, ધ્યાન સાધના એનો અભ્યાસ નિયમિતપણે જરૂર કરીએ. દુનિયા આપણે એક સુધરશું ને તો દુનિયામાંથી એટલો એક ગુનેગાર ઓછો થશે. બરોબર ને? દુનિયાને આપણે સુધારી શકવા નથી. આપણે આપણી જાતને સુધારવા માટે બસ સત્સંગ અને સાધના આ બે ચીજ ખાસ નિયમિત કરીએ. આખી દુનિયા આમ ચાલતી રહેવાની છે. અનંતા તીર્થંકરો થઈ ગયા, અનંતા તીર્થંકરો થતા રહેવાના છે.
બીજા પણ અનેક અનેક રામ થઈ ગયા, કૃષ્ણ થઈ ગયા, અનેક ધુરંધર આચાર્યો અલગ અલગ જૈન સમાજના, હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં, મુસલમાનોમાં, સૂફીઓમાં પણ ઘણા વિશિષ્ટ સાધકો આત્મજ્ઞાનીઓ થઈ ગયા છે. મનસુર વગેરે રાબિયા મુસલમાનો સૂફીઓમાં પણ આ તો પાડે એનો ધર્મ છે ભાઈ, જે સાધના કરશે તો અંદરમાં ઉતરશે, એને આત્માનો અનુભવ થશે. હા, છતાં દુનિયા તો આમ જ ચાલતી રહી. દુનિયાને આપણે સુધારી શકવાના નથી. આપણે આપણી જાતને સુધારવા માટે પ્રયત્ન કરીએ. ચાલો ભાવે ભાવના ભાવીએ, ભાવે ભાવે બીજે દાન, ભાવે. ભાવે ધર્મ આરાધીએ, ભાવે ભાવે કેવળ કેવળ નામ. જ્ઞાન. બરોબર છે. ભાવ, આપણા ભાવ ક્યારે બગડવા ન દેવા જોઈએ. જે માણસ જળ એવા પૈસાની ખાતર, મકાન દુકાનથી જમીનને ખાતર, સગા ભાઈ ભાઈ સામે અવરમાં કેસ, માને કે મારું કે મારું, એકબીજાની સામે પણ જોવા તૈયાર ન હોય, અલગ અલગ શરીરના કૂતરા કેમ તૈયાર કરીને ફસે ને, એવી રીતે પિતા પુત્ર વચ્ચે ને ભાઈઓ ભાઈઓ વચ્ચે આ પૈસા વગેરે જળ પદાર્થોને ખાતર આ રીતે વેર વિરોધ અને દેશની ઘાટ આજ બંધાય છે. એટલું ખતરનાક છે એ બધું પૈસા કે દુકાન કે મકાન બધું અહીંનું અહીં જ રહી જવાનું છે. એના નિમિત્તે આપણે જે આપસમાં વેર વિરોધની ગાંઠો બાંધીએ છીએ ને, કેટલા ભવો સુધી એની ચેનલ, એની સાંકળ ચાલ્યા જ કરશે. સાપ અને નોળિયાગીરના ભવોમાં ચાંસાળ એકબીજાને લડતા ઝઘડતા જઈશું. ક્યારેક સાસુને વહુ બનીને, ક્યારેક ડેરાની જેઠાણી બનીને, ક્યારેક ઘણાની ભોજાઈ બનીને, ક્યારેક પાર્ટનર બનીને, ક્યારેક શેઠ નોકર બનીને, ત્યારે પિતા પુત્ર કે ભાઈ ભાઈ બનીને પણ એ કેટલાય ભવોમાં આ વેર વિરોધની પરસ્પરમાં ચાલ્યા જ કરશે. નરકની અંદર પણ ઉત્પન્ન થઈને પરસ્પર નારકીઓ પણ એકબીજાને મારા મારીને કાપાકીટ કરતા હોય, ત્યાં કોઈ એકબીજાને આશ્વાસન પણ આપનાર હોતું નથી. માટે ખાસ સત્રે ભલામણ છે, અજ્ઞાન અવસ્થામાં કદાચ કોઈની સાથે કોઈ પણ પૈસા વગેરે કોઈ પણ કારણે થઈ ગયું હોય મંડું કે વેરની ગાંઠ, જલ્દીમાં જલ્દીનું ઓપરેશન કરાવી લેજો. કેન્સરની ગાંઠ તો એક વખત મારશે, આ ઝેરની ગાંઠ તો અનંતા ભવો સુધી આપણને દુર્ગતિઓમાં રખડાશે. માટે ખૂબ સમજવા જેવું છે. બીજી કોઈ આરાધના થોડી ઓછી હોતી થાય, બહુ વાંધો નથી એમાં, પણ કોઈ જીવ સાથે નેગેટિવ ઋણાનુબંધ ન બંધાઈ જાય તે માટે બહુ જ કાળજી રાખવા જેવી છે. અને કદાચ નેગેટિવ સંબંધ બંધાઈ ગયો હોય તો હજી મોકો છે. આપણા તરફથી આપણે મૈત્રીનો હાથ બંધાવીએ, સમાયાચના કરી લઈએ. ભાઈ આ ભાવમાં કદાચ કોઈ ભાવમાં પણ ચોક્કસ મેં તમને હેરાન કર્યા જ હશે તો એ મારી જે ભૂલ એની વારંવાર ક્ષમાયાચના કરું છું. એના અંતરમાં બિરાજમાન શુદ્ધાત્મા ભગવાન અને ભાવની તમારા ઘરે રહ્યા નમસ્કાર કરો, વંદના કરો. નમો સિદ્ધાંત અવતારમાં બોલીએ છીએ ને તો એમાં અનંતતા સીધો ત્રણેય કાળમાં આવી જાય છે. એ પણ આટલા વહેલો ચાહે તો સીધું બનવાનું છે. તો આપણે જ્યારે નમસ્કાર કરીએ છીએ અને બીજી બાજુની એની સાથે વેર રાખીએ તો એ નવકાર પણ આપણને કેવી રીતે પડી શકે. ખાસ તમને સપ્રેમ ભલામણ છે તો એક આ પુસ્તક છે, જેના કહીએ શ્રી નવકાર તેને કરશે શું સંસાર. નવકાર મહામંત્રનો પ્રભાવ આ આજે પણ કેવો અદ્ભુત અને અચિંત્ય છે. તેના લગભગ 150 જેટલા અર્વાચીન દ્રષ્ટાંતો હમણાં નજીકના ભૂતકાળના આમાં આપેલા છે. તે સિવાય પણ નવકારને લગતી પ્રશ્નોત્તરીને બીજી પણ ઘણી માહિતી આ પુસ્તકમાં છે. આની 7મી ગુજરાતીમાં આવૃત્તિ, લગભગ 22,000 ગુજરાતીમાં, ઉપરાંત હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં પણ એક આવૃત્તિ આ પુસ્તકની બહાર પડી ગઈ છે. 200 રૂપિયાનું આ પુસ્તક અત્યારે આજે તમને અહીંથી માત્ર 50 રૂપિયામાં આ સરની ઓફિસમાંથી મળી શકશે. ન વાંચ્યું તો જરૂર વાંચજો. એટલા એ વાંચ્યું છે, જેના હૈયે શ્રી નવકાર તેને કરશે શું સંસ્કાર. એટલા વાંચ્યું છે કોઈએ આ પુસ્તક. આ 7મી આવૃત્તિ છે. તમે આગળ કાંઈ હોય તો એનો બહાર ગેટઅપ અલગ પ્રકારનો ભલે હોય. બધી વાંચીને કોઈએ લગભગ જરા સતું વાંચો. પુરુષાર્થ વિચારું છે, પુસ્તક પૂરું થવાને વાર છે. તમે પોતે વાંચો, બીજા અનેકને વંચાવો. કોઈ સારો પ્રસંગ હોય ને ત્યારે આવી જાણી કરી આવું ભેટ આપવી જોઈએ. મીઠાઈ કરીને બોક્સ આપે જાય ત્યાં ડાયાબિટીસ કરાશે અને ખાસ એટલે થોડા કલાકમાં તો બધું નીકળી જવાનું છે. પણ આવું પુસ્તક
અને એનું એકાદ દ્રષ્ટાંત વાંચીને કોકના હૃદય જીવનમાં નવકાર પ્રત્યેની શ્રદ્ધા એકદમ દ્રઢ થઈ જશે તો મોટો લાભ, મોટું કમિશન તમને મળશે. માટે તમે સ્વયં વાંચો અને બીજા મિત્રો પડોશી વગેરે પરિચિતો વાંચવા માટે આપો. સારું સાહિત્ય, ખાસ સારા મિત્રોની ગરજ, સારું પુસ્તક છે ને એ સારા શિક્ષક કે મિત્રની ગરજ સારી છે. પોરબંદરની અંદર એક ડૉક્ટર છે રશ્મિનભાઈ પુરોહિત, જાતે છે બ્રાહ્મણ અને હોમિયોપેથિક ડૉક્ટર છે. એમના ઘરની પડોશમાં એક દીક્ષાથી છોકરો કોઈ રહેતો હતો. એમની પાસેથી એમને એક પુસ્તક વાંચવા મળ્યું. સરસ્વતી લબ્ધ પ્રસાદ આચાર્ય ભગવાન જે હરિચંદ્ર ચોરી મહારાજ એમનું પુસ્તક હતું પ્રેમ સભર પત્રમાળા. લગભગ 166 જેટલો નંબર છે. તો 400થી વધુ પુસ્તકો છપાઈ ગયા છે. એ જૂનું પુસ્તક છે. દરેક જીવ સાથે પ્રેમ ભરે વ્યવહાર કેમ કરવો એના ઉપર આખું પુસ્તક. એ વાંચતાને એટલું ગમી ગયું. તમારું કોઈ પણ ફેવરેટ પુસ્તક અને એકથી વધુ વાર વાંચ્યું હોય તો બોલો, 2 વાર 3 વાર 4 વાર 5 વાર વાંચ્યું છે? તમે જે નામ કીધું ને ધ સિક્રેટ, બરોબર ને? તમે કેટલી વાર વાંચ્યું? શરૂઆત એક ધારું વાંચવા બેસો 1 કલાક થાય ને 1 કલાક થાય તો દરવાજો નહીં ભલે એટલે ઇંગ્લિશમાં નહીં, ભલે 1 મહિનામાં કરો ને. એ પુસ્તક તમે કેટલી વાર વાંચ્યું? રિપીટ કરી 1 વાર 2 વાર 3 વાર. જો ઘણા એવા હોય છે ફિલ્મ હોય ને, ઓલું 2 અક્ષરવાળી ફિલ્મ આવી હતી 50 વાર જોનારો એક હતો એમાં. કઈ ફિલ્મ ખબર છે? કઈ બોલો? 2 અક્ષરવાળી કઈ પિક્ચર? શોલે. હા, એક યુવાને 50 વાર જોયું. એકની એક ફિલ્મ 50 વાર. પછી તો એમાં આગળ ફિલ્મની કંટાળો હોય. પછી તો એમણે એક પુસ્તક 50 વાર વાંચ્યું, પ્રેમ સભર પત્રમાળા. કોઈ સંતોષ ન થયો. પછી જે ભાઈ પુસ્તક બીજાનું છે પાછું આપવું પડે તો એની ઝેરોક્ષ ન કરાવી, પોતાના હાથે એની કોપી બનાવી. ઝેરોક્ષ બધી જાતી પડી જાય. પોતે આખી પુસ્તક લખ્યું પોતાના હાથે. પછી તો વધતા રહ્યા. મારા શબ્દો પત્ર લખ્યો રત્નસુંદર મહારાજને ખૂબ અનુભવના કરી. એમને ત્યારે આનો જવાબ તો ક્યાંથી આવે? મારા શબ્દ મોટા વધતા ને લેખકને કેટલા તો એમના ટાઈમ ક્યાંથી મળશે? અને વાંચવાનો ટાઈમ નહીં મળે. એની બધી અઠવાડિયાનો જવાબ પણ આવી ગયો. ચલો કે ટપાલજી સખી હતી ટપાલ સર્વિસ. અને પોતાના તમામ પુસ્તકોનું લવાજમ પોતાના કોઈ ભક્તને દ્વારા એમને ભરાવી નાખ્યું. અને દર બેઠી દર મહિને પુસ્તક નવા આવતા જ રહે. અને એના ઘરવાળા શું કરે? બપોરે જમવાનો ટાઈમ થયો હોય તો જ્યાં કાપડીમાં 8-9 ગયા હોય એ દરમિયાનમાં જો એક કુરિયરમાં પુસ્તક આવે શું કરે? પુસ્તક છુપાવી દે. અને ઘરવાળી શાલિકા છુપાવી દે પુસ્તક. શા માટે? જો એમના હાથમાં પુસ્તક આવ્યું તો આવી બની વાત. એટલે કે પુસ્તક પૂરું કર્યા વિના આ ભરેલી ભાણું એકદમ મળી જશે. એટલે ત્યાં કલાક સુધી પુસ્તકમાં જશે. એટલી હદે સદવાંચનનું વ્યસન એના ઘરમાં આજની તારીખમાં 5000થી પણ વધારે પુસ્તકો જૈન ધર્મના. પોતે છે બ્રાહ્મણ ડૉક્ટર રશ્મિનભાઈ પુરોહિત. હા, પોરબંદર ગાંધીજીની જન્મભૂમિ. ઘરમાં સરસ્વતી દેવીનું મંદિર પણ બનાવ્યું છે એમણે. હા, અને પુસ્તક ખાલી વસાડા નહીં, બધા જ વાંચે. હા, લગભગ તો એકથી બાટકી પુસ્તક પૂરું થાય ત્યાં સુધી બીજું કાર્ય એટલું એને જૈન ધર્મ પ્રત્યે અભાવ થઈ ગયો. બધા મુખ્ય લેખકો ચંદ્રશેખર મહારાજ હોય, હેમંત સુરી મહારાજ હોય, મુક્તિવલ્લભ સુરી આ જૈન ધર્મના મુખ્ય એટલા મહાત્માઓના પુસ્તકો બધા એમણે વસાવેલામાં વાંચેલા હોય. અર્થનું વ્યસન, જે કાયદે સારું વ્યસન, સદવાંચનનું વ્યસન કેળવવા જેવું છે. જીવન સફળ કરવું હોય તો આજે આલા પ્રસંગ આવ્યો હતો. આલાપરના એક શાહિકા અહીંયા રહે છે. નામ છે એમનું બીનાબેન હરિયા હાલાપરના. અમારું ચોમાસું જ્યારે 15-12 વર્ષ પહેલાં હાલાપરમાં હતું એ વખતે એમણે એક ચડાવો લીધો હતો જ્ઞાન પૂજન વખતો કે 40,000 પાના મારે એક વર્ષમાં વાંચવાના. એમ એકલા નહોતા હોય, આખો પરિવાર જેટલા 2-4-5 સભ્યો હોય બધા ભેગા મળીને ટોટલ આટલા પાના વાંચવાના. તો એમણે 40,000 પાનાનો ચડાવો લીધો. પણ એમણે એક જ વ્યક્તિ
ઘરના બીજા સભ્યો બધાને સરખો રસ ન હોય તો એને એકલાએ પોતે રોજના 7 કલાક વાંચતા, લગભગ 125 પાના એવરેજ રોજનું વાંચન કરતા, એ પણ ધ્યાનપૂર્વક બરાબર જેવા સારા વિશિષ્ટ વાક્યો આવે અંડરલાઈન કરતા આવે, અને વળી પુસ્તક પૂરું થાય એ પણ અંડરલાઈન કરેલા બધા જે લાઈનો વાક્યો વાંચી જાય. આવી રીતે એમણે અધિક મહિનો હતો એ વખતે, 13 મહિનાનું વર્ષ હતું. 13 મહિનામાં 40,000 પાનાનું સદવાંચન કર્યું. એનાથી ઘણું જીવનમાં ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવ્યા. અને અત્યારે આ ચોમાસામાં ફરી આપણે બીજી વાર 40,000 પાનાનું સદવાંચન એનો ફરી પાછી બોલી ખોલ્યા છે. એટલે આવા દ્રષ્ટાંતો વર્તમાન કાળમાં છે, એમાંથી પ્રેરણા લઈએ. રોજ થોડીક વારમાં 10-15 મિનિટ ભલે સહી પણ સદ વાંચન, સારા પુસ્તકનું વાંચન કરીએ. રોજ 10-15 મિનિટ સહી પણ દિનવાણીનું શ્રવણ કરીએ. શક્ય હોય તો આરાશની સામે બેસીને કરીએ. એ શક્ય ન હોય તો છેવટે ઓનલાઈન પર ગમે તે 24 કલાકમાં તમારી અનુકૂળતાએ પણ જરૂર દિનવાણી શ્રવણ કરવાનો જીવનમાં ક્રમ ગોઠવી નાખ્યો. એનાથી ઘણા સારા ભાવો, સારા વિચારો ધીરે આવશે. બરોબર, 4:30 થઈ ગયા છે એટલે આપણો ટાઈમ પણ પૂરો થઈ ગયો છે. બરોબર ને? હા, બોલો. કર્મનો બંધ ઘડીના 6થા ભાગમાં પડી જાય. હા, ચોક્કસ. કરીને છઠ્ઠા જો એ ક્ષણમાં થઈ જાય. હા, એક મિનિટના 6થા ભાગમાં થઈ જાય. હા, ઓલો કંદુલિયો મત્સ્ય ખાલી વિચાર કરે કે આ મોટું માછલું કેવું મૂર્ખ છે. બપોરે આરામ કરતો હોય મોટું માછલું, એનું મોઢું ખુલી ગયું હોય ઊંઘમાં, અને નાડીના પાણીના પ્રવાહમાં કેટલી બીજી માછલીઓ આમ પસાર થતી હોય, ઊંઘને કારણે એ કાંઈ કરે નહીં. ત્યારે મોટા માછલાની આંખની પાંપણમાં રહેલું કંદુલ એટલે ચોખા જેટલું જેનું શરીર હોય પણ પહેલું સંગણ હોય, અને એ વિચાર કરે કે આ કેવો આળસુનો પીર છે, સામે ચાલીને શિકાર અથવા ખોરાક મોઢા પાસે આવે છે છતાં કાંઈ કરતો નથી. હું જો આની જગ્યાએ હોઉં ને તો એક પણ માછલાને જીવતો જવા દઉં નહીં. બસ આટલો માત્ર વિચાર કરે છે, રૌદ્ર ધ્યાન કહેવાય. અને એના કારણે આયુષ્ય પૂરું કરી અંતર્મુક્તનું અને સીધો 7મી નરકમાં જતો હોય છે. એટલે ઘડીનો 6થો ભાગ નહીં, મિનિટનો 6થો ભાગ કહો તો એ ચાલે. ચાલો આપણે 4 વાક્યો ફરીથી બોલીએ. આઈ એમ વેરી સોરી, I am very sorry. આઈ લવ યુ. I love you. યુવાનીના કાળમાં આ વાક્ય તમે ઘણાને કહ્યું હશે, વિજાતીયને, બરોબર ને? પણ હવે વિજાતીયને દુશ્મનને, જે તમારા પ્રત્યે નેગેટિવ વ્યવહાર કરે ને એને તમે કહો કે આઈ લવ યુ. તું મારી સામે ગમે એવો વ્યવહાર કરે તને છૂટશે, કારણ કે મેં તારી પ્રત્યે ક્યારેક ને ક્યારેક આવું કર્યું છે માટે. પણ હું હવે તને ચાહું જ છું, હું તારું ભલું જ ઈચ્છું છું. તને છૂટશે મને ગાળો આપવાની, મારી નિંદા કરવાની, મારી સાથે ગેરવર્તન કરવાની, તને બધી છૂટ છે. તો પણ તમે ગમે તેવા હો તો પણ હું તમને ચાહું છું. મોટે ભાગે તો શું કરીએ, આપણી સાથે અનુકૂળ વર્તન કરે એને આપણે ચાહીએ, જરાક નેગેટિવ વર્તન કરે એને આપણે એના ઉપર દ્વેષ કરીએ. પણ હવે એ નહીં. હા, તમે ગમે તેવા હો તો પણ આઈ લવ યુ. પ્લીઝ ફોરગીવ મી. Please forgive me. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you very much. આ 4 વાક્યો કોને લક્ષમાં રાખીને રોજ બોલશો? તમારા પ્રત્યે જેને નેગેટિવ ભાવ છે, નેગેટિવ વાણીનું નેગેટિવ વર્તન કદાચ કરી રહ્યો છે કોઈ વ્યક્તિ, એને યાદ કરી અને આ 4 વાક્યો તમારે ઘરે બેઠા બેઠા ભલે નિરાશ્રયમાં બોલી શકો, ભગવાનની સાક્ષીએ, પણ ભગવાને લક્ષમાં રાખી નહીં, પણ એ વ્યક્તિ જે તમારી સાથે નેગેટિવ વ્યવહાર કરે છે એના પ્રત્યે એને યાદ કરીને આ 4 વાક્યો રિપીટ કરો. બની શકે તો માળા ગણો 108 વખત, અથવા છેવટે નાની માળા 27 વખત રોજ આ 4 વાક્યો, બરોબર, એનો પ્રયોગ કરો, જાપ કરો, તો જો એનું પરિણામ કેવું આવે છે. ભાઈ અત્યારે શું શોધે છે આ ભાગ્યશાળી? કર લો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં. જીવ की फुर्सत ना सत्संग जे टाणे पण हेरो के बहिर्मुख जीवाय.
હજાર કામ છડીને પણ સત્સંગ બનાવ્યો ન ખપે. હેવર જો વાતાવરણ કહેતો ત્યાં શાંત થયો, ધ્યાન में वीरो મળે જાણા. બરોબર હે? ચાલો મળે જાણે પણ રાખ્યું નીચે, શ્વાસોશ્વાસ તો લક્ષ રાખવો. બરોબર હે? સાવધાન. કમર સીધી શક્ય એટલી, આંખો સહજપણે નીચેલી, બંને હાથની હથેળી આમ આંકડા ભીણી અને તમારા ખોળામાં મૂકી શકો અને આંખો બંધ કરી ચહેરા ઉપર પ્રસન્નતાનો ભાવ, મુસ્કાન, સ્માઇલિંગ ફેસ. મોઢું ગંભીર ન હોવું જોઈએ. સહેજ સ્માઇલિંગ ફેસ, પ્રસન્ન મુખમુદ્રા રાખી કરી અને કુદરતી રીતે જે શ્વાસોશ્વાસ આવી જઈ રહ્યો છે એના ઉપર ઉપયોગ એટલે લક્ષ્ય અથવા તો ધ્યાન રાખો. જાણે એનો આભાર માનતા હોઈએ શ્વાસોશ્વાસનો કે તું ચાલુ છે એટલે મારું જીવન ટકી રહ્યું છે, હું જીવી શકું છું, માટે તારો ખૂબ ખૂબ આભાર. એવા આભારના ભાવ સાથે એ કુદરતી રીતે આવી રહેલું શ્વાસોશ્વાસ જ્યારે અંદર જાય ત્યારે જે અંદરના એનો સ્પર્શ અનુભવાય, ફિલિંગ થાય. જે કાંઈ પણ શ્વાસ બહાર નીકળતો હોય એ વખતે પણ નસકોરામાં સ્પર્શ થાય અને જે પણ ફિલિંગ થતી હોય એની બસ દ્રષ્ટા ભાવે નોંધ લ્યો માત્ર. કોઈ વિચાર વિકલ્પ કરવાનો નથી. છતાં મનમાં વિચાર વિકલ્પ ઉઠે એની ઉપેક્ષા કરજો, એ તરફ ધ્યાન નહીં આપતા. તમારા ચિત્તને ઉપયોગને ફરી પાછા એ શ્વાસોશ્વાસમાં જ જોડજો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંત. ઊંઘ ના આવે, ઝોંકું ના આવે એટલી જરા જાગૃતિ રાખજો ભલા. ઓમ શાંતિ. સર્વમંગલમાંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ.